बाबा आया पानी है डिठे रतन जवेहर लाला महाराज जदों पानी लैण गए इन्हां ने अपनियां करामातां दे नाल रतन जवेहर हीरे ही चमकदे हीरे ही उत्थे पैदा कर दिते। महाराजियां नूं भरमाउण दा यतन कीता भी किते इह साडीआं शक्तियां तो इस विध ही भरम जाण भी इह इथों हीरे रतन जवाहरात लोक जिन्हां वास्ते तरसदे ने इथों लैके चला जाएगा। महाराज जी वापस आए आण के खप्पर दिता। महाराजियां ने उन्होंने जिहड़ा भांडा सी खप्पर सी महाराजियां ने वापस करके क्या कहंदे महाराजियां दे बचन सन भाई उत्थे पानी नहीं है, उत्थे तां सारे पासे हीरे रतन जवाहरात ही हन, उत्थे पानी नहीं। महाराजियां नूं भरमाया सी भी ये बालक इन्हां पदार्थां दे उपर डुल जाएगा। पर महाराज सच्चे पातशाह जी भाई गुरदास साहब जी लिखते हैं केड़ा झल्ले गुरु दी झाला। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियां दी इन्हां पासों केड़े ऐसे सन जिन्हां तो सतगुरु महाराजियां दी धन गुरु निरंकारी महाराजियां दी चाल चली जानी सी। अध्याय कल साध संगत जी इत्थे संपन्न होया। आओ पावन पवित्र लड़ीवार विचार आपां अगारी प्रारंभ करिए जी। कोई प्रश्ना वांझी ना रहे भावना दबकीदत नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा मन मूखक बिल बाशना पकड़े कौन उपाय। अध्याय की प्रारंभता करते हैं भाई संतोख सिंह जी दोहरे तो। कहते जिहड़ा ये मनुआ है, मनुआ एक चूहे वत होया खलोता है। जिहड़ा वाशना जिहड़ा विकारां दियां खुड्डां दे अंदर भरमदा पिया है। रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब कहाँ महामुगना। कि ये जो मनुआ है ये विकारां दियां खड्डां दे अंदर ये चूहा उसे पासे ही भटकदा है। पारद श्री गुर प्रेम पग प्यावों होए थेर थाए। इनू भाई पकड़न दा केड़ा ढंग तरीका है भाई संतोख सिंह जी फिर आप ही लिखते हैं। कहंदे इस मनुए नू इस जां चूहे नू सतगुरु महाराजियां दे चरना कमलां दा पारा जे पिया दईए ना पारा भारा हुंदा है। किते ओनू पी के ही किते एक थां ते टिक जाए गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी तां इउं बचन लिखते हैं मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। ये मनुआ परदेसी है, शरीर दे अंदर टिकदा नहीं, एक थां ते संगत विच लै तां आउंदा है। हाँ इहदे विच इह भी है मनुआ लैके तां अंदर बिरती ही इत्थों तक आपां नूं लैके आई, पर संगत विच सानूं बिठा के आप मनफी हो जांदा है। पाठ करन ला देगा मनुआ, हिम्मत मार के पाठ करन लगे मनुआ विचों आप मनफी हो गया, आप चला गया। बाबा कबीर साहब जी इउं बचन अंकित करते हैं खखा यह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दैन दिस धावा। खसमै जान खिमा कर लै तो होए नख्यो अखा पद लै है। ओ मेरे मन जिवें एक पंछी शाम दे वेले अपनी खोड़ खोड़ कहंदे ने जो वड्डे रुखां दे विच पंछी अपनी चुंझ दे नाल एक घर बना लैन। खखा यह खोड़ मन आवा ओ मेरिया मना इस खोड़ दे अंदर आ भाव इस शरीर अंदर आ। खोड़े छाड़ ना दैन दिसतावा इनू छड्ड के दसां दिशावां विच ना भटक। ते भाई जी इत्थे अध्याय दी प्रारंभता करदे हन भाई इनू किवें पकड़ा, इस मन दे उपर केड़ा प्रभाव पावां। ते आप ही उत्तर दिता इस मनुए नू पारा पिया। कादा पारा जी? गुरु दे चरनां दे प्रेम दा पारा। किते ए गुरु दे चरनां दे संग ए भी उस प्रेम रूपी जल नू किते पी लवे ते ए भी एक थाए टिक जाए।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਆਚ ਦੋਹਰਾ ਪਚਹਾਰੇ ਸਭ ਹੀ ਜਬੇ ਕੈ ਬਿਦ ਜੀਤ ਨ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਖਾਪ ਗਏ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਖਪ ਗਏ। ਗੋਰਖ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਪਇਓ ਹੋਵਤ ਬਾਦੇ ਉਪਾਏ। ਗੋਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਪੰਥੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਬੋਰੋ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਸ਼ਕਤ ਤਿੰਨ ਯੁਤ ਹੁਤੇ ਪਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੋਰਖ ਜੈ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਥਾ ਗੋਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਏ ਹਨ। ਬੈਸੇ ਸਭ ਤੈ ਹੋਏ ਸਮੀਪਾ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨੇੜੇ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਤੂੰ ਸ਼ਨਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਗੋਰਖ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨੋ ਮਨ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਮੋਰੀ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੁਨੋ ਕਾਨ ਦੇ ਕਹੋ ਬਹੋਰੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਹੋਰੀ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਭ ਸਿੱਧਨ ਕੋ ਅਧਿਪਤ ਬਨੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਚੇਲੇ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਅਧਿਪਤ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਭ ਪਰ ਨਿਜ ਆਇਸ ਕੋ ਪਨੀਏ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਆਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੁੰਦਾ ਪੈਰੋ ਝੋਲੀ ਲੀਜੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਰੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੰਥਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿੰਥੜਾ ਪਹਿਨਣੀ ਕਰੋ। ਅੰਗ ਵਿਭੂਤ ਮਲਨ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਔਰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਹ ਦਾ ਲੇਪਣ ਕਰ ਲਓ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਝੂਲੀ ਪਾਓ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਾ ਪਾਓ, ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਮਲ ਲਵੋ। ਖਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੰਡਾਵੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੰਥੜ ਗੋਦੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਧ ਜਮਾਤੀ ਮੈਂ ਅਬਿਆਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਲਿਓ ਭੰਡਾਰਾ ਹਮ ਤੇ ਖਾਵੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂਰਮਾ ਜਿਸ ਵਿਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵੋ। ਸਿੰਘੀ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਦ ਬਜਾਵੋ। ਔਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੀ ਨਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਜੂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਹਾਥ ਬਿਖੇ ਡੰਡਾ ਗਹੋ
ਕਰ ਸਿੱਧਨ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੋ। ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਮਹਾਸ਼ਕਤ ਕੋ ਪਾਏ ਹੋ ਯੋ ਸਗਲਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਦ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਚੌਪਈ ਮਿਲ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੋ ਆਦੇਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਿਦ ਪਰਸਪਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਹੋ। ਨਾਥ ਨਾਮ ਹੋਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਬੈਸੋ। ਔਰ ਜੁਗਾ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਧਰਾ ਲਓ ਔਰ ਸਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜਿਰ ਜੀਵੋ। ਜੋਗ ਸੰਜੋਗੀ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਔਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਕੇ ਪੂਤ ਕਹਾਵੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਓਗੇ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੇ ਚੇਲੇ ਮਾਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਤਿਆਦਕ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਦੀਵਾਨ ਤੁਮ ਸੇਵਕ ਥਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨਯਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਬੈਸੋ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਖੀਰੀ ਵਾਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਏ ਇਹ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਖੀਰੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਦੋਹਰਾ ਲੋਏ ਲੋਏ ਆਸਨ ਕਰੋ ਸਰਬ ਕਰਾਏ ਭੰਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਚੱਲੇ। ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੋ ਜਹਾਂ ਤਹਿ ਅਸਬਿਦ ਕੀ ਜੇਕਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ। ਹੁਕਮ ਮਨਾਵੋ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇਸ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਸੋਰਠਾ ਸੁਨ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਏ ਕਰਨੋ ਰਿਓ ਨਾ ਹਮੇ ਕੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁੰਦਾ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦੜੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਬ ਬਨਿਓ ਬਨਾਏ ਅਬ ਨਵੀਨ ਕ੍ਰਿਤ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਾਂ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ
ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਹਨ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜੋ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਹੈ ਸਰਮਪਤ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਭੂਤ ਹੈ। ਵਿਭੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਹ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਹ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਖਿੰਥਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਦੀਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੋਦੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ, ਇਸ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੰਦਰਾਂ, ਖਿੰਥਾ, ਡੰਡਾ, ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਆਈ ਪੰਥੀ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਕਹੀਏ। ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਨੀਲ ਕਹੀਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਹੈ ਆਦ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 3 ਕਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਦ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਸਦਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਸ਼ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਭੁਗਤ ਕਹੀਏ ਲੰਗਰ, ਲੰਗਰ ਚੂਰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਬਣਾਓ, ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਓ। ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ।
ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂ ਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਨਾਥ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਟਕ ਚੀਟਕ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਇਹ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਨੀਮਾ, ਲਘੀਮਾ, ਮਹਿਮਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਹੋਰ ਹੀ ਰਸ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੰਜੋਗ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਵਿਜੋਗ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਤਥਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੰਜੋਗ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਵਿਜੋਗ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇਂ, ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ। ਲੇਖੈ ਆਵੇਂ ਭਾਗ ਤਥਾ ਜੋ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੇਂ ਭਾਗ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਦੇ ਅਨੀਲੇ ਅਨਾਦੇ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਹਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ ਕਹੀਏ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਇੱਕੋ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਸ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਤਥਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਵ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਪਾਲੇ, ਤਥਾ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਓ ਵਿਡਾਣ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਡਾਣ, ਵਡਾਣ ਕਹੀਏ ਅਸਚਰਜ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦੇ ਅਨੀਲੇ ਅਨਾਦੇ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਕਈਏ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੰਦਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿੰਥੜ ਗੋਦੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਵੋ, ਝੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੋ,
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਣ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਥਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹਨ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਕਹੀਏ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦੇਖਾਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਖਾਗਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜੋ ਦੇਵਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ। ਵੇਖੇਗਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਕਹੀਏ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਦੇ ਅਨੀਲੇ ਅਨਾਦੇ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤਥਾ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੁਗਾਂ ਜਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਸ਼ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨੇ ਗੋਰਖ ਜਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਓਨੇ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਗੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਨਾਮਣਾ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਇਸ ਵਿਧ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੀਏ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਿਆਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਗ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਓਨੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਆਓ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਪੁੱਛਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਓਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਨ ਬੂਜਨ ਇਤ ਬੋਲਤ ਪਾਤਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗੋਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਤੁਮ ਇਹ ਠਾਂ ਚੱਲ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਰੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੂ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚਾ ਅਪਰਪਾਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਤਜਿਓ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਿਸ ਵਖਰ ਕੇ ਤੁਮ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਗਾਵੋ ਪਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਾਚ ਵਖਰ ਕੇ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ। ਕੌਣ ਮਨੋਰਥ ਦਿਓ ਬਤਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰੋ ਸੰਪੂਰਨ ਤੁਮਰੋ। ਗੋਰਖ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਾਚ ਬਚਨ ਏ ਮਾਨੋ ਹਮਰੋ, ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਰੇ, ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੀਖਿਆ ਲੀਜੇ ਜੇ ਤੁਮ ਚਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਗੋਰਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਖਿਆ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੋਂ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋਂ ਮਨ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿਤਵਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੰਗੋ ਹਮ ਟਿਗ ਕਰ ਤਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਧੋ, ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਵਾਂਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਝੇ ਦਿਵਾਈ ਕਰੋ ਉਚਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਤੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਠੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਦੜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸੇ ਦਵਰਾ ਸਾਧ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਤੂਸ਼ਨ ਗੋਰਖ ਪਇਓ, ਬੋਲਿਓ ਬਚਨ ਨ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਈਏ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੋ ਗੋਰਖ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਮਿਟ ਗਇਓ, ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਨ ਗੋਰਖ ਜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਚੋਪਈ ਬਾਨੀ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਅਲਾਈ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੰਗਲਨਾਥ। ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੁਨੋ ਸਿਧ ਰਾਈ। ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਨੋ ਉਪਦੇਸ਼ਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਲਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗੋਰਖ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾ ਪਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2-3 ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੇਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਕਸਰ ਅਜੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਤੁਮਰੋ ਭਲੋ ਲਿਓ ਹੈ ਬੇਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਰਖ ਪਾਖੇ ਪਰਖੋ ਤਾਈ, ਗੋਰਖ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਘਟ ਚੂਚਾ ਕੇ ਪੂਰੋ ਆਈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਮਰੋ ਸਤ ਬਚਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਸਨ। ਜਸ ਉਚਰਿਓ ਤੈਸਾ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਧ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਮੰਗਲ ਨਾਥ ਇਸ ਬਿਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨ ਕਨ ਰੂਪਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਕੇ ਸਹਿਤ ਅਨੂਪਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਪੂਰੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਐਸੇ, ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਦ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਰਹੇ ਤੈਂ ਬੈਸੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬੂਝਤ ਪਇਓ, ਅਗਰਜ ਚਲੋ ਕੇ ਨਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਨ ਸਥਾਨ ਬਿਲੋ ਕੀਏ ਜੇ ਰਾਵਰ ਚਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ। ਚੌਪਈ ਸੁਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਤ ਗਤ ਦਾਈ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਮੁਝ ਸੋ ਗੇਰਾ ਅਲਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਮਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਿਤ ਬਿਦ ਬਾਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਬ ਬੋਲਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਰਾਵਰ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਥੋੜਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਉ ਉਰ ਮੈਂ ਤਿਉ ਕੀਜੇ ਕਾਰੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਕਾਰਜ ਕਰੋ। ਅਸ ਬਿਦ ਕਰਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬੈਨਾ, ਇਸ ਬਿਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਸੇ ਤੈਵਾ ਪੰਕਜ ਨੈਨਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਸੁੰਦਰ ਨੈਣਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਜੋਗੀ ਤਬ ਆਇਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਮੀਪ ਆਦੇਸ਼ ਅਲਾਇਓ। ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਲੀਜੇ ਜੋ ਚਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਛੋਦਾ ਨ ਵਿਆਪੇ ਕਬ ਤਨ ਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਪਹਿਨ ਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੋਹਰਾ ਨੰਗੇ ਕਬੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਪਹਿਰ ਦਕੂਲੇ ਅਮੋਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸਬਿਦ ਸੁਨ ਕੈ ਬੈਨ ਤੈ ਬੋਲੇ ਅਚਲ ਅਤੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆਵਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਬਸਤਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੋਪਈ ਨੀਕੋ ਕੀਨ ਸੰਤੋਖੰ ਅਸਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਰੂਰੋ ਸਾਧ ਨਾਮ ਜਪ ਰਸਨਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਰਸ ਬੜਾ ਸਵਾਦਲਾ ਹੈ ਤਥਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ। ਬਸਨ ਜੇ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕੇ ਲੀਨੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਨ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਓ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨੀਤ ਨਵੀਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਭਾਓ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਸਤਰ ਹਨ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਨ ਹਨ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਢੱਕਣ ਕੂਪਤ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਟੋਲਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਭੇਟ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ? ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਢੱਕ ਲੈਣੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕੀ ਹੈ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਔਗਣਾ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਨ ਜੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੋ ਲੀਨੇ। ਹੇ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਦਾ ਨਵੀਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਸਤਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਪਾਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਬਸਤਰ ਹਨ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਯੁਗ ਲੋਕਾ। ਇਹਦੀ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬਸਤਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਊਖ ਨਗਨ ਤੇ ਸਦਾ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਮੰਗਾ। ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਉ ਇਸ ਵਿਦ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਉਦ ਤੇ ਉਚਰਨ ਗੈਨ ਇਤ ਸੰਗਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਭਾਉ ਜੇ ਦੇਖਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ। ਤੈਂ ਕੋ ਆਦਰ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਸਪਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਗਲੋਂ ਸਿਰ ਨੇ ਜਾਵਨ ਦੀਨੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਰ ਮੈਂ ਲਏ ਅੰਕ ਪਰ ਲੀਨੋ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਲੇ ਪਰਸ ਪਰ ਹਰਖ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਕੈ ਬੈਨ। ਬੜੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਭਇਓ ਨਿਰੰਜਨ ਕੋ ਦਰਸ ਹਮੇ ਸਰਬ ਗੁਣ ਐਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਤੁਮ ਤੋ ਬਿਦਤ ਆਪ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋ। ਕਲ ਨਰ ਤਾਰਨ ਕੋ ਤਨ ਤਾਰਾ। ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਵਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਕੋ ਨੈ ਐਸੇ ਜਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਸੋ ਜੋਗੀ ਨੈ ਅਤ ਅਗਿਆਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਅਤ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਹਾਥ ਹਿਰਦੇ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਅਹੇ ਤਨ ਹਮਰੇ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਮਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਸਨ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਮੰਗਲਨਾਥ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਬੜੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੋਕੋ ਤਾਰਨ ਏਠਾਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਨ ਜੋਗ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਕੋ ਫਲ ਅਬ ਮਿਲਿਓ ਬਿਸਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹੇ ਧੰਨ ਤੁਮ ਜੋਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਧੰਨ ਤੇ ਤਥਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵੀ ਧੰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਰੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਤੇ ਅਰੋਗੀ। ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਰੋਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਧ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਥ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਵਿਧ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख भंजन गुण हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब हे गोविंद हे गुण निधान जाका हे अपरंपर हर हरे हे संता का सदा संग निधारा हे ठाकुर हो दासरू मैं निर्गुण नानक दीजा नाम दान राखो आए प्रभ शरणागति कृपा एक अखर हर मन वस्तु वाहिगुरु नाम जहाज है जो श्रद्धा कर सीम दे गुर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां। शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ सुआमी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा। करता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कने। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दियां ए वड्डियां। कह नानक सुनो संतो शब्द रो प्यारू। साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित घर सुपागै शब्द वाजै कल्ला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कह नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे। अनहद तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी। पिता माता तरत मात दिवस रात दुई दाई दाया। खेला सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां। वाचै धर्म अधूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल। जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरे कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत, उचित ऊंचा सगल समगरी तुमरा सूत्र तारी, तुम ते होए सो तुमरे गत मित तुम्हें जानी, नानक दास बालाजी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवे। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लाइन ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास, रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमराओ, श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे घर नाउ निधि आवे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारिया चौहां साहिब जादिया, चालियां मुक्तिया हठियां, जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई ते गवाही, देख के अनडिठ किता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए। खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा ਲਈ कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखे केसां सुआसां संग निभाई, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियों जी का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रक्षे आरे आए। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। गुरु खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान। चौकियां झंडे बुंगे, जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत पत दा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां, जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दिन खालसा जी नूं बख्शो। हे नीमाणियां दे मान, नेताणियां दे तान, निओटियां दी ओट। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी। अकाल पुरख दातार पिता वाहिगुरु जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है पातशाह जी। महीना वारी पंचमी दे जोड़ मेल नूं मुख रखदे आ। पावन अस्थान विखे खुले पंडालां विच अमृत वेले तो पातशाह जी दीवान सजाए गए।
ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾ ਅੰਦਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮय ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਹੋਏ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਬੋਧ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਬਾਣੀ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵ। ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿਖੇ ਵਸਾਉਣਾ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੇ ਕਰਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਇਤਫਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਸदैव ਕਾਲ ਇਤਫਾਕ ਪ੍ਰੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸੇਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਇਆ ਕਾਲ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ खुआर होए सब मिलाएंगे। बोले सोनेहाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਅਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾਦਾਨੀ। ਜਨ ਬਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸ ਤੰਗੀਰ। ਆਖਿਰ ਬੇਅਫਤਮ ਕਸਨਾ ਦਾਰਦ ਚੂਸ ਵਦਤ ਕਬੀਰ। ਸਭ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰ ਦਮਾ ਮਮਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਬਦ ਵਖਤ ਹਮ ਚੂਬ ਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਨਾਨਕ ਭੁਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ
ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲਗੜੀ ਸੁਥਾਨ ਜੋੜਨ ਹਾਰ ਜੋੜੀਆ। ਨਾਨਕ ਲਹਿਰੀ ਲਖ ਸੈ ਆਨ, ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾ ਮਾਪਰੀ। ਲਗੜੀ ਸੁਥਾਨ ਜੋੜਨ ਹਾਰ ਜੋੜੀਆ। ਨਾਨਕ ਲਹਿਰੀ ਲਖ ਸੈ ਆਨ, ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾ ਮਾਪਰੀ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਨ ਪਿਹਾਵਲਾ ਹਿਕੋ ਸਾਥੀ ਲੱਧਮ, ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਨ ਕਾਮਾ। ਪੌੜੀ ਪਾਈਨ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰਤਿਆ। ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਛੋਤਾਓ, ਤੁਧਨੋ ਜਪਤਿਆ। ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਾਨਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ, ਸੁਖ ਲਹਾਂ ਚਿਤਾਰ ਮਾਨਾ। ਗੁਰ ਪੈ ਸਿਫਤ ਭੰਡਾਰ, ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਧਾਈਐ। ਰੱਖੈ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਕਰ ਦਾਸਾ ਆਪਣੇ। ਹਰ 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 ਨਾਮ, ਜੀਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣੇ। ਰੱਖੈ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਕਰ ਦਾਸਾ ਆਪਣੇ। ਹਰ 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 ਨਾਮ, ਜੀਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸਰਣਾ ਹੀ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ ते राखो डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ दे कर हथ दे कर हथ
ਬੰਦਾ ਉਗਵੇ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ। ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ। ਤਿਸ ਕਾ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, 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 ਆਗਮਨ। ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ, ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ, ਨਾਨਕ
ਸਲਾਹੀਐ 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 ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਲਾਹੀਐ ਜੇ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੇ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜੇ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਭ ਸੈਨੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲ ਬਸੰਤ ਆਗਮਨ 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 इसका करो विचार इसका करो विचार पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान पहल बसंत आगमान नानक सो सलाहीऐ सो सलाहीऐ सलाहीऐ बसंत आगमन इसका कर विचार इसका कर विचार पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन पहल बसंत आगमन पहल बसंत पहल बसंत पहल बसंत आगमन हर हर नाम जपंत्या कत न कै जमका नानक
ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੈ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई कर्म करते पाए रुत सुहाए वन रे अपन मान लिया अमृत फल पाई मिल साधु उसके उपजे लत सब छाई। नानक से मेरे एक नाम फिर बौर न ताए नानक से मेरा एक नाम फिर बौर न ताई। बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो रहा पाए कर्म ने कंत पाई है रुत सुहाई वाण त्रैण त्रे पावन मौलिया अमृत फल पाए मिल साधु उसके उपजे लति सब छाए। नानक सिमरे एक नाम फिर बाउड़ न ताए। काम क्रोध लोभ मोह बिन सजाए हमें नानक प्रभु शरणागते कर प्रसाद गुरुदेव। पंजे बदे महाबली कर सचक हुआ अपने चंज पायन विद्य गुड़ुआ ये रोग शोक मिट गए नित्रवाने रुआ दिन रहन नाम ते आएंदा पायन हुआ जिसके बजे नानका सोए फिर हुआ जिसके बजे नानका सोए फिर हुआ। पंजे बदे महाबले कर सच्चा टोआ अपने चंज पायन विद्य खड़ुआ। रोग सोग सब मिट गए नित नवाने रोआ दिन रह नाम ते आइंदा फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजे नानका सोए फिर हुआ। बार ने बलिहार ने लख बरिया बार ने बलिहार ने लख बरिया बार ने बलिहार ने लख बरिया। बार ने बलिहार ने लख बरिया बार ने बलिहार